So far in this lecture we are going to see the remaining formulations which comes under the external administration of monophasic liquid dosage form in this liquid meant for the screen. Is screen visible to you? Yes, please. Yes, sir. Okay, fine. So in this liquid meant for the skin, which is to be external application, in that I am going to give you for the liniment lotion, as well as I am going to cover paints in the same slide. Okay. So liniments. So as you know, the liniments are the solutions or the mixtures of various substances, which includes your oil, alcohol solution, of soap or emulsions, which may contain suitable antimicrobial preservative and are intended for the external applications. Okay, so this preparation may be liquid or semi-liquid type of emulsion because the viscosity matters in this. So they are also called as embrocations, okay, or embrocations. So liniments can be referred as embrocations or the embrocations. So as you know that we have prepared one liniment in our pharmaceutics lab in our practical session. Can anyone tell me what is the title of that liniment? Yes, please. Please tell me. I don't have joined yet in my another phone, so I cannot able to read your in chat box messages. Okay, just I have joined turpentine liniment. Okay, fine. So we have prepared turpentine liniment, that everyone knows that. So can anyone tell me, was it monophasic or biphasic liquid dosage form? Turpentine liniment that I have prepared, was it monophasic or biphasic liquid dosage form? Yes, it was biphasic liquid dosage form. Yeah, very nice. But still, all liniments are not biphasic liquid dosage form. I can formulate liniment in monophasic as well as biphasic. Okay. So in this chapter, this is regarding your monophasic liquid dosage form. I am not talking about that your turpentine liniment. I am talking about the liniments which are I can formulate as a monophasic liquid dosage form. Okay. So what exactly happen in this? If any ingredient which is oil soluble, I will go for such kind of solvent only. Okay. I will not go for the aqueous solvent. I will use only non-aqueous solvent. For example, your glycerin, ether or alcohol for such kind of oily preparations. If any ingredient which is aqueous soluble, I will go for the water as my solvent in the case of liniment. But most of the time water is not utilized in your liniment as a solvent, because most of the liniments or the ingredients which are the oil soluble equipments or alcohol soluble your ingredients. So for that purpose I will go for such kind of solvent in my preparation. So consider in this mind. So I can formulate liniments in monophasic as well as biphasic liquid dosage form. So if you see the intended for the external application with rubbing and action to the affected area, can anyone tell me what was the category for that turpentine liniment? Though it is biphasic, you can tell me the category. What was the category? Counter irritant, very nice. Then only that much category was there, counter irritant. One more category I have told you in that. Rubefacient, very nice. So these two categories I have explained you in that particular session. So I am not going to go in much detail, that is counter irritant and rubefacient. Very nice. So
liniments are majorly utilized for the external application for the action like your counter irritant and rub efficient. Okay, so it is applied on the affected area. So liniments, the one more direction that you have gone through, that is liniments do not apply on your broken skin. आपण broken skin वरती liniment apply करत नाही. Okay, so such kind of direction should be there. Again we can formulate liniment by the three basic techniques that we have discussed: dissolution, chemical reaction, extraction. But in that case that was the emulsion of your turpentine, so for that we have used a bottle method. But in this chapter it doesn't matter because this is a monophasic liquid dosage form. So we will prepare such kind of monophasic liniment by three methods, that is your cold fusion as well as hot fusion, dilution, then again for your chemical reaction and extraction. So this will be your method for manufacturing of the liniment. Okay, also you can go for the trituration as well in the case of these are the to form a homogeneous mixture. Okay, so now you understand how to formulate the liniment, now you understand how to label the liniment, you know the category of the liniment, the application of the liniment, it is used to relieve the pain and stiffness as it is mentioned over here. Liniments that is used to relieve the pain and stiffness, it is majorly the joint pain, muscle pain will be covered in this liniment. Also stiffness is covered in this liniment. Also the liniment used for the muscle spasm and arthritis that I have told during the practical session. The sportsman find the muscle spasm, or in old age person the arthritis will be there, so in that case the liniment is applied. So how we apply the liniment? By this action, rubbing action. जर तुम्ही बघितलं तर लिनिमेंट आपण अप्लाय कशी करतो, रबिंग प्रोव्हाइड करतो. सेम क्वेश्चन मी तुम्हाला MCQ मध्ये विचारला होता की लिनिमेंटचं ॲप्लिकेशन कसं आहे. विथ फ्रिक्शन, आपण फ्रिक्शन प्रोव्हाइड करून रब करतो त्या स्किनवरती और अफेक्टेड एरियावरती आणि लिनिमेंट प्रोव्हाइड करतो. नाव यू नो द ॲप्लिकेशन्स, हाऊ टू यूज, नाव यू नो द स्टोरेज कंडिशन, नाव यू नोज the direction for use for the liniment. So this is your liniments under your monophasic liquid dosage form. The next part or next formulation, that is your lotions. So lotions are usually liquid suspensions or by dispersion, so for the external application to the body. So they may be prepared by any kind of method like your trituration, chemical reaction and solution method. जसं आपण बाकीचे मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपेअर केले त्याच्यामध्ये आपण ट्रायच्युरेशन यूज केलं आहे, डिसॉल्युशन यूज केलं आहे, सोल्युशन मेथड यूज केलं आहे आणि केमिकल इंटरॅक्शन और केमिकल रिॲक्शन मेथड आपण यूज केलं आहे. ऑल्सो यू वी शो go for the cold composition and hot composition method. Okay, so such kind of methods for manufacturing we can go for the lotion. So these are the topical preparation with low medium viscosity. So we are going to maintain the viscosity at low level in the kind of lotion. Also used to moisturize dry skin, for example your calamine lotion and baby lotion. So if you see that calamine lotion was come under the biphasic liquid dosage form as well. Okay, so in this case if any lotion which is prepared in a monophasic liquid dosage form will be go for calamine lotion. So ह्या काइंडचे लोशन जर आपल्याला प्रिपेअर करायचे झाले तर आपण काय केलं होतं, मॉर्टर अँड पेस्टल यूज केला होता ज्याच्यामध्ये आपण all ingredients are going to be triturate accordingly their addition pattern and we are able to suspend that particle in that calamine lotion kind of biphasic. But in a monophasic liquid dosage form I will again go for the trituration method. All ingredients I am going to triturate in mortar and pestle and make them a homogeneous mixture. Okay, so this is regarding your lotions. Again you have to give the directions for your label as the external use only. Do not apply on a broken skin or the protecting. Okay, so in this we have to maintain the viscosity lowers. Okay, जर आता ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आपण लिनिमेंट आणि लोशन हे दोन मेजरली आपण बघितले. ठीक आहे, आता लिनिमेंट आणि लोशनमध्ये अजून एक इन्ग्रेडियंट आपण ॲड केला होता, ग्लिसरीन.
ओके. मेजरली लोशनमध्ये आपण बघितलं, कॅलामिन लोशनमध्ये पण तुम्ही बघितलं आहे. कॅन एनीवन टेल व्हॉट वॉज द रोल ऑफ दॅट ग्लिसरीन ओव्हर हियर? You can post in chat box, no issue. Yes? Humectant. एक्झॅक्टली, ह्युमेक्टन. ओके. सो आपल्याला जेव्हा लोशन अप्लाय करायचं आहे किंवा लिनेमेंट अप्लाय करायचं आहे, आपल्याला काय करायचं आहे, ह्युमेक्टंटसुद्धा प्रोव्हाइड करायचं आहे. त्या दिवशी पण मी तुम्हाला एक डायग्रॅम दाखवली होती. ओके. सपोज टू बी ही तुमची स्किनची डायग्रॅम आहे. ठीक आहे. हा तुमचं हेअर फॉलिकल कन्सिडर करा. आता आपण काय करणार आहे, ह्या स्किनवरती हे तुमचं लोशन किंवा लिनिमेंट अप्लाय करणार आहे. आता लिनिमेंट अप्लाय करताना आपल्याला काय करायचं आहे, याला फ्रिक्शन प्रोव्हाइड करायचं आहे. आणि फ्रिक्शन प्रोव्हाइड केल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, तिथे त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होणार आहे. आता फ्रिक्शन प्रोव्हाइड करतो, लिनिमेंट आहे, अल्कोहोल बेस्ड लिनिमेंट आहे, लोशन्स आहेत. ओके. फ्रिक्शन केल्यानंतर त्याचा जो वॉटर कंटेंट असेल लोशन्समधला किंवा लिनिमेंटमधला जर अल्कोहोल कंटेंट आहे तो इव्हॅपरेट होणार आहे. बरोबर आहे. आता त्याच्यामधले जे सॉलिड पार्टिकल्स आहेत तर ते काय होणार आहेत, डायरेक्टली ह्या तुमच्या स्क्रीनवरती क्रिस्टल फॉर्ममध्ये येणार आहेत. बरोबर आहे. आता क्रिस्टल फॉर्ममध्ये जर झाले तर काय होणार आहे, ॲब्सॉर्प्शन त्यांचं होऊ शकत नाही. सो फॉर दॅट पर्पज आय हॅव टू ॲड ग्लिसरीन, सो इट विल नॉट अलाव दॅट सॉलिड पार्टिकल्स टू कन्वर्ट इन टू द क्रिस्टल फॉर्म. सो ह्युमेक्टंट काय करतो आहे, त्यांना ऑइली ठेवण्याचं मदत करतो आहे. सो ऑइल फॉर्ममध्ये असल्यामुळे, एक डिझॉल्व फॉर्ममध्ये हे क्रिस्टल असल्यामुळे ते काय होणार आहेत, इझिली तुमच्या स्किनमध्ये ॲब्झॉर्ब होणार आहेत थ्रू इट दॅट परमिएबल मेम्ब्रेन. सो परमिएबल मेम्ब्रेन किंवा पोर्समधनं हे जे सॉलिड पार्टिकल्स आहेत ते इझिली ॲब्झॉर्ब होणार आहेत. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ युअर ग्लिसरीन ॲज अ ह्युमेक्टंट. So such kind of humectant or ingredient you have to incorporate in your liniment as well as lotion. Okay, because we are going to provide the friction or rubbing action to that affected area. Okay, so such kind of direction should be there. Again, shake well before use should be there for both lotion and liniment. Okay, then next and final formulation under this monophysic liquid dosage form, which are the most important again, that is a paint. So solution used to sterilize the skin, that is a betadine antiseptic paint and magenta paint. So this paint we have prepared. We have prepared the paint for the throat paint as well as the external paint. Throat paint पण आपण prepare केलंय आणि external paint पण आपण prepare केलंय. So for example, your betadine antiseptic paint. In this again iodine is dissolved in water, but still it is not completely dissolved in water. We use a co-solvency method and we have used alcohol as a co-solvent in the iodine solvent, and again we are going to prepare a betadine antiseptic paint. At that time we have prepared a throat paint. It is also called as your Mandel paints. In this case we are prepared external preparation like betadine paint. So in this we are going to apply such paint with a particular applicator, and we have to provide a particular applicator for this kind of paint. Okay, so these paints used on open wound or broken skin or damaged tissue. So for that recovery of particular affected area we use betadine. As you know, the iodine is your antiseptic and astringent action. Okay, so for that purpose we can utilize this preparation. So normally these are prepared in small volume of alcohol and large volume of water to avoid the irritation to the skin. Okay, so these are your liniment, lotion and paints, and these are marketed preparation which are available. So we have covered it, all the important formulations which are covered in this chapter. So you need to read only these formulations under your monophysic liquid dosage form. No need to read all the formulations. Okay, I will provide the notes for the same. Now we will see the general basic consideration for the monophysic liquid dosage form. So if you formulate any monophysic liquid dosage form, you have to understand the solubility of each and every ingredient. जर आपल्याला जर मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपेअर करायचा असेल तर आपल्याला प्रत्येक इन्ग्रेडियंटची सोल्युबिलिटी माहिती पाहिजे. बरोबर आहे. ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट असेल तुमचा, त्याच्यानंतर एक्सिपियंट्स असतील. एक्सिपियंटमध्ये तुमचे कलरिंग एजंट असेल,
किंवा स्वीटनिंग एजंट असेल, तर एक्सिपियंट आणि जो ॲक्टिव्ह ड्रग हा आपल्या पर्टिक्युलर सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व होतोय की नाही होत आहे हे आपल्याला पहिलं कन्सिडर करायला लागेल. जर होत असेल तर वेल अँड गुड. जर एखादा इन्ग्रेडियंट होत नसेल तर आपल्याला अल्टरनेटिव्ह सोल्युबिलिटी एनहान्समेंट टेक्निक बघायला लागेल. Then we have to see the stability because liquid preparations are less stable. This is the one disadvantages that I have discussed. So to make them a more stable preparation, I have to consider the stability of my preparation. Then again, as we are going to use water in most of the solvent, so we have to choose whether it is required preservative or not. जर वॉटर असेल आपलं सॉल्वंट तर आपल्याला प्रिझर्वेटिव्ह ॲड करायला लागेल. जर अल्कोहोल किंवा एखादं क्लोरोफॉर्म और स्टॅबिलिटिंग एजंट जर असेल तर आपल्याला त्या कन्सिडरेशनमध्ये प्रिझर्वेटिव्हची तेवढी गरज नाही आहे. ओके, बट यू आर गोइंग टू प्रिपेअर लिक्विड डोसेज फॉर्म लाईक युअर मोनोफिजिक विथ द हेल्प ऑफ वॉटर ॲज अ सॉल्वंट, यू हॅव टू चूज प्रिझर्वेटिव्ह. आता सगळ्यांना माहिती आहे की प्रिझर्वेटिव्ह जर आपण ॲड करतोय इट विल डेफिनेटली इम्पॅक्ट टू युअर pH, राईट. सो pH चेंज होणार आहे म्हटल्यावरती आपल्याला फर्दर मॉडिफिकेशन आपल्याला फॉर्म्युलेशनमध्ये करायला लागेल. त्याच्यानंतर अजूनसुद्धा आपल्याला फार्मास्युटिकल इलिगन्स चेक करायला लागेल. फॉर एक्झाम्पल युअर विस्कॉसिटी मॉडिफायर, स्वीटनिंग एजंट, फ्लेवरिंग एजंट अँड कलरिंग एजंट ॲज पर द नीड ऑफ अवर प्रिपरेशन अँड ॲज पर द नीड ऑफ अवर पेशंट एक्सेप्टन्स. सो टू इन्क्रीज द पेशंट एक्सेप्टन्स वी विल गो फॉर these three, and as per the need of our preparation, if you go for the paint, if you go for the liniment, we have to maintain the viscosity. Okay, if you see the manufacturing consideration, you have to choose raw material, equipment and manufacturing procedure that you have to establish first, and then you have to go for the manufacturing of that particular liquid dosage form. म्हणजे समजा मला जर सिरप प्रिपेअर करायचं आहे तर सिरप प्रिपेअरसाठी मला कुठले कुठले रॉ मटेरियल लागणार आहेत, म्हणजे मला एक पहिला ॲक्टिव्ह ड्रग लागणार आहे, स्वीटनिंग एजंट लागणार आहे, त्याच्यानंतर सॉल्वंट लागणार आहे. ओके, सो हे मला आधीच पहिल्यांदा चूज करून घ्यायला लागणार आहे. आता सिरप आहे म्हटल्यावरती मला हे तिन्ही ऑर्गॅनोलेप्टिक इन्ग्रेडियंट लागणार आहेत, दॅट इज माय स्वीटनिंग एजंट, फ्लेवरिंग एजंट अँड कलरिंग एजंट. ओके, सो हे मी ॲड ह्याच्यात करणार आहे. आता ओरल सिरप आहे म्हटल्यावरती ह्युमेक्टनची तर गरज नाही आहे, बरोबर आहे. So I will not add such kind of raw material. So I will choose such kind of raw material. Then I will go for the equipment. In this process, if it is a mixing, I will go for such kind of mixing technique. I will go for use mixer. Then I will go for which kind of packaging material I will require, which kind of filling material I will require to fill that formulation in that particular container. I will choose equipment and I will go finally manufacturing procedure. So how I am going to add each and every ingredient, how I want to dispense, how I want to do each and individual step by step procedure to manufacture that particular formulation. So these are the consideration for the manufacturing monophasic liquid dosage form. Then there are some approaches to increases the solubility of the drug. आता आपण लास्ट चॅप्टर जो बघितला लिक्विड डोसेज फॉर्म त्याच्यामध्ये आपण सोल्युबलायझेशन एनहान्समेंट टेक्निक पाहिल्यात. सेम सोल्युबलायझेशन एनहान्समेंट टेक्निक आपल्याला मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्ममध्ये येत आहेत. फॉर एक्झाम्पल युअर pH ॲडिशन एक्झाम्पल इज दॅट इज द ॲडिशन ऑफ बफर टू द फॉर्म्युलेशन. आता pH ॲडजस्टमेंट आपल्याला करायला लागणार आहे. देन युअर को सॉल्वन्सी दॅट आय हॅव ऑलरेडी डिस्कस. सो बाय यूज ऑफ सच काइंड ऑफ को सॉल्वन्सी वी कॅन मेक water immiscible substance by using other co-solvent like your alcohol to dissolve that immiscible or undissolvable or slightly soluble particle in a homogeneous formulation. So in this case we can use the co-solvency. Then next is your micelle solubilization. आता solubilization पण आपण त्याच्यामध्ये बघितलं होतं. त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं, वेटिंग एजंट बघितला होता. आता वेटिंग एजंट आणि सर्फॅक्टंट हे दोन पॉईंट बघितले होते. वेटिंग एजंट काय करतोय, जो एअर ॲडसॉर्ब झाले त्या पर्टिक्युलर पार्टिकलवरचे त्याला रिमूव्ह करतो आहे आणि त्या पर्टिक्युलर सोल्यूटला और इन्ग्रेडियंटला मोर वेट करतो आहे आणि त्याचं डिझोल्युशन इन्क्रीज करतो आहे. सर्फॅक्टंट काय करतो आहे, सरफेस एरिया और इन्क्रीज करतो आहे. जसं मी सांगितलं होतं की हा एक सोल्यूट पार्टिकल आहे, तो त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट अँगल इज लेस. By adding a particular surfactant, I can increase the contact angle. As the surface contact angle is more, your solubility is going to be more because wetting is more. Okay,
So such kind of solubilization I can achieve with the help of both wetting agent and surfactant. So this technique or approach we can utilize in again monophasic liquid dosage form. Then you can go for the complexation, you can go for the micronization. I have discussed in micronization you can go for the microemulsion, microsuspension, nanosuspension. You can reduce the particle size to micro to the nano, or you can go for the ultrasound sonication. Okay, so such kind of or recrystallization you can go in this kind of micronization. जेवढी पार्टिकल साईज आपण रिड्यूस करणार आहे तेवढं काय होणार आहे, त्याचं सरफेस एरिया वाढणार आहे, आणि जेवढा सरफेस एरिया वाढणार आहे तेवढाच काय होणार आहे, त्याचं ॲब्सॉर्प्शन वाढणार आहे. सो दिस काइंड ऑफ टेक्निक इज ऑल्सो हेल्पफुल इन मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. देन नेक्स्ट इज युअर हायड्रोट्रॉपी. दिस इज अगेन आय हॅव डिस्कस. वी विल गो टू ॲड एक्स्ट्रा सोल्यूट इन अ लार्ज नंबर. ओके, हा तुमचा पहिला सोल्यूट आहे. ओके, जो स्लाइटली इनसोल्युबल आहे. इन दिस केस इफ इट इज अ 10 mg. ओके, so this is your first solute. I will go hydrotropic agent as a second solute. आता मी ह्याच्यामध्ये सेकंड सोल्यूट जो ॲड करणार तो हायड्रोट्रोपिक सोल्यूट म्हणून ॲड करणार, आणि हायड्रोट्रोपिक सोल्यूट ॲड करताना मी त्याची क्वांटिटी काय करणार आहे, मेजर क्वांटिटी घेणार आहे, विच इज अ मेजर क्वांटिटी ॲज कम्पेअर्ड टू द फर्स्ट सोल्यूट. अँड अल्टिमेटली आय विल अचीव बाय ॲडिशन ऑफ दिस आय विल एबल टू dissolution of this insoluble first ingredient. Okay, so this is my technique as a hydrotropy in monophasic liquid dosage form as well. Then use of preservative, that you have know, we have to use FDA approved preservative which is inactive to the अदर इन्ग्रेडियंट्स. आपल्याला प्रिझर्वेटिव्ह तर ॲड करायचा आहे, पण तो स्वतः इनॅक्टिव्ह असला पाहिजे अदर इन्ग्रेडियंट्ससाठी, आणि तो FDA अप्रूव्ड लिस्टमध्ये मेन्शन असला पाहिजे. सच प्रिझर्वेटिव्ह यू हॅव टू यूज इन अवर मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. इट शुड बी फिजिकली, केमिकली अँड मायक्रोबायोलॉजिकल स्टेबल फॉर लाईफ टाईम ऑफ द प्रोडक्ट. आता जर सपोज टू बी त्या मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्मचं 1 yearचं लाईफ शेड्यूल असेल किंवा 2 yearsचं लाईफ स्पॅन असेल, तर तो फिजिकली स्टेबल असला पाहिजे, केमिकली इनर्ट असला पाहिजे अदर इन्ग्रेडियंट्ससाठी. ओके, अँड मायक्रोबायोलॉजिकल स्टेबल असला पाहिजे. ओके, सो सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज टू दॅट पर्टिक्युलर प्रिझर्वेटिव्ह, अँड दॅट प्रिझर्वेटिव्ह वी कॅन यूज इन अवर फॉर्म्युलेशन. इफ यू सी दिस, I can bifurcate this preservative in acidic, neutral preservative. In acidic I can say phenol, benzoic acid and sorghum acid are the examples. In neutral preservative I can use benzyl alcohol and chlorobutanol. Then quaternary ammonium compound, for example your benzyl chloride, we can also use in your as a preservative in our formulations. Okay, so such kind of preservatives I can use in monophasic liquid dosage form. Then while considering the stability, I can go for the chemical stability as well as the physical stability. I can maintain the chemical stability with the help of pH, maintaining temperature, ionic strength, solvent effect, then light and oxygen. I will avoid my monophasic liquid dosage form to alter their form, these parameters throughout its shelf life. I will not allow my formulation to make their pH alteration in their. Then temperature, I will maintain the temperature throughout the storage period. Ionic strength, solvent effect, exposure to the light I will avoid, and oxygen level into the formulation I will maintain, or oxygen level will be reduced. Most of the in advanced formulation it is a nitrogen filling. Okay, आता काय केलं जातं, जे मॉडर्न फॉर्म्युलेशन्स आहेत, जी तुम्हाला आता एखादा मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कुठलाही घ्या, बॉटल आहे ही कम्प्लिटली फिल्ड नसते, बरोबर आहे, थोडीशी हेड स्पेस असते. हेड स्पेस म्हणजे काय, जी लिक्विड लेवल जी आहे त्या बॉटलमध्ये, त्याच्यामध्ये एक थोडीशी गॅप असते, एअर गॅप असते, बरोबर आहे. आता त्या एअर गॅपमध्ये जर सपोज टू बी जर ऑक्सिजन असेल लार्ज क्वांटिटीमध्ये, इट हेल्प्स टू इंटरॅक्ट विथ फॉर्म्युलेशन, और अदरवाईज इट वे हेल्पफुल फॉर द डेव्हलपमेंट और ग्रोथ ऑफ युअर मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आता तिथे ही डेव्हलपमेंट होऊ शकते. त्याच्यासाठी आपण अल्टरनेटिव्ह ऑप्शन काय केलं आहे की ऑक्सिजन तिथे रिप्लेस करायचा, आणि जेव्हा फिलिंग चालू असतं त्या बॉटलचं, जेव्हा फिलिंग चालू असतं, कन्सिडर करा ही एक बॉटल आहे, त्या बॉटलचं जेव्हा फिलिंग चालू असणार आहे, इथपर्यंत तुमची वॉटर लेवल आहे, तर इथे मी काय करणार आहे, इथे मी हा नायट्रोजन
ॲड करणार आहे. आता नायट्रोजन काय आहे, इनर्ट आहे, तुम्हाला माहिती आहे. आता इनर्ट आहे म्हटल्यावरती तो अदर जे इन्ग्रेडियंट आहेत त्यांच्याशी पण इंटरॅक्ट होणार नाही आणि मायक्रोबियल ग्रोथला पण इम्पॅक्ट करणार आहे. बिकॉज ऑफ दिस आय कॅन मेक माय preparation stable, that headspace will be occupied by nitrogen. Okay, so this is your chemical stability. In physical stability I can maintain the viscosity, color, clarity, taste and odor, and you know how to maintain these parameter: viscosity, color, clarity, taste and odor. And this we have observed and we have practically performed how to make a prepare physically stable in our practical session. I am not going to go in much deeper in this kind of stability of monophasic liquid dosage form. Then pharmaceutical elegance, in this we can use a viscosity modifier, sweetening agent, flavoring agent in our preparation. You know what kind of viscosity modifier we can use. Viscosity, that is hydroxy ethyl cellulose, povidone or glycerin, I can use as a viscosity modifier. Then I can use a sweetening agent. Sweetening agent, for example, your sucrose, saccharin and aspartame. So these are the sweetening agent I can use. Then flavoring agent, according to the taste sensation, I can use salts like your butterscotch, maple, apricot, peach and vanilla. These are the flavoring agent for the salt. If I want a bitter, in this case wild cherry, walnut, chocolate or mint, I can go for that. And sweet fruit, berries and vanilla, I can go sour. Citrus flowers, flavors such as your orange, then licorice and raspberry, I can go for such. So what kind of taste I required, or taste sensation, I will utilize this flavoring agent which can make a flavor and a taste to my the monophasic liquid dosage form. Then next is my coloring agent to enhance my appearance of the vehicle which match well with a flavor employed in the preparation. Example, green with mint. आता आपल्याला काय करायचं आहे की कलरिंग एजंट चूज करताना मी कुठलाही कलरिंग एजंट यूज करू शकत नाही. त्याच्यासाठी काही एक बेसिक सेन्स असला पाहिजे, बरोबर आहे. आता कलरिंग एजंट मी चूज करतो आहे तर तो माझ्या फ्लेवरिंग एजंटशी थोडासा मॅच झाला पाहिजे, बरोबर आहे. आता सपोज टू बी मला एक फ्लेवर एखाद्या मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्मला द्यायचा आहे आणि त्या मोनोफिजिक लिक्विडचा फ्लेवर कुठला आहे, मिंट फ्लेवर आहे. आता मिंट फ्लेवर असेल तर मला जे माझा जो कलरिंग एजंट यूज करायचा आहे तो कुठला करायला लागणार आहे, ग्रीन कलर लागणार आहे. ओके, नाहीतर असं कुठेतरी व्हायला नको की मिंट फ्लेवर आहे आणि कलर माझं व्हायलेट प्रिपरेशन आहे किंवा रेडिश प्रिपरेशन आहे. आता जर सपोज टू बी मला रेडिश प्रिपरेशन जर करायचं असेल तर मी काय करणार, माझा इसेन्स जो आहे किंवा जो फ्लेवरिंग एजंट आहे तो कुठला यूज करणार आहे, रास्पबेरी, रेड वगैरे ह्या टाईपमध्ये यूज करेन. ओके, सो सच काइंड ऑफ सेन्स शुड बी देअर व्हाईल एम्प्लॉईंग अ coloring agent and maintaining such kind of pharmaceutical elegance. I have to check my FDA approved list. यातला कुठलाही एजंट जर मला यूज करायचा आहे तर तो FDA अप्रूव्ड लिस्टमध्ये असला पाहिजे. जर तो FDA अप्रूव्ड लिस्टमध्ये जर नसेल, आय विल नॉट चूज दिस ॲज माय फार्मास्युटिकल इलिगन्स एजंट. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड. दीज आर द बेसिक कन्सिडरेशन ऑफ फॉर्म्युलेशन्स इन द मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. अगेन I am going to tell you the manufacturing consideration, the raw material. आता रॉ मटेरियल कुठले चूज करायचे हे मी तुम्हाला लास्ट स्लाइडमध्ये सांगितलं आहे. वन मोर कन्सिडरेशन इज दॅट इट शुड बी आयडेंटिफाय, प्युरिफाईड, युनिफॉर्मिटी अँड मायक्रोबियल कॉन्टॅमिनेशन फ्री. सो दिस पॅरामीटर शुड बी मेंटेन इन युअर रॉ मटेरियल. आता रॉ मटेरियल जर चूज करायचं आहे तर ते कम्प्लिटली आयडेंटिफाय झालं पाहिजे. आता आयडेंटिफाय कोण करणार आहे रॉ मटेरियल, दॅट इज युअर QC डिपार्टमेंट. QC म्हणजे काय, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. ओके, आता सिम्पल कन्सिडर करा. मी एक तुम्हाला सिम्पल सिरपचं एक्झाम्पल देतो. सिम्पल सिरपला किती इन्ग्रेडियंट लागतात, 2 इन्ग्रेडियंट लागतात. सुक्रोज लागणार आहे आणि प्युरिफाईड वॉटर लागणार आहे. ओके, आता पहिल्यांदा काय केलं जातं, एखाद्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट कन्सिडर करा. सुक्रोज आला आहे, स्टोअर डिपार्टमेंटला सुक्रोज आहे. आता QC डिपार्टमेंट काय करणार, QC डिपार्टमेंट त्या सुक्रोजचं सॅम्पल घेऊन जाणार. सुक्रोजचं सॅम्पल घेऊन गेल्यानंतर ते काय करणार आहे, त्याचं आयडेंटिफिकेशन आणि टेस्टिंग करणार आहे. आता तुम्ही लॅबमध्ये आयडेंटिफिकेशन टेस्ट करतात आणि प्युरिटी टेस्टिंग करतात, ठीक आहे. तर प्युरिटी टेस्टिंग तुम्हाला झाली नाही, पण आयडेंटिफाय टेस्टिंग जर झाले त्याच्यासाठी तुम्ही काय करणार, IP ओपन करणार, बरोबर आहे. इंडियन फार्माकोपिया ओपन करणार. त्याच्यामध्ये सुक्रोजचा मोनोग्राफ दिला असेल. सुक्रोजच्या मोनोग्राफमध्ये जेवढ्या तुम्हाला आयडेंटिफिकेशनच्या आणि प्युरिटीच्या टेस्टिंग आहेत
त्या सगळ्या प्युरिफाय करणार तुम्ही, व्हेरीफाय करणार, टेस्ट करणार, परफॉर्म करणार आणि फायनल रिझल्ट काढणार. रिझल्ट काढल्यानंतर तुम्हाला आयडेंटिफाय झालं की जे सॅम्पल स्टोअरमध्ये आहे ते सुक्रोजचं सॅम्पल आहे, आय पीच्या स्टँडर्डनुसार ते रॉ मटेरियल पास होतं आहे. म्हणजे जे आय पीमध्ये लिहिलं होतं की असे जो आहे 80% किंवा 90 to 95% आला पाहिजे, तो असेचा आय पीचा असे कंपाईल होतो आहे. त्याच्यानंतर मी काय करणार, जे स्टोअरमध्ये रॉ मटेरियल पडलं आहे त्याला मी पास करणार. ठीक आहे, ते पास झालेलं सुक्रोज आहे ते काय करणार, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसला मी युटिलाइज करू शकतो. सो सच काइंड ऑफ युनिफॉर्मिटी इन देअर अँड दॅट रॉ मटेरियल इज अ कॉन्टॅमिनेशन फ्री. कन्सिडर तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंगचं बेसिक पहिली स्टेप कळली, रॉ मटेरियल. देन नेक्स्ट इज युअर इक्विपमेंट. आता सिम्पल सिरप आहे, बरोबर आहे. सिम्पल सिरपमध्ये काय आहे, हॉट मिक्सिंग आहे, बरोबर आहे. सुक्रोज तुम्हाला वे करायचं आहे म्हटल्यावरती वेईंग बॅलन्स लागणार आहे. त्याच्यानंतर काय लागणार आहे, मिक्सिंग करायचं आहे म्हटल्यावरती मिक्सर लागणार आहे. आणि दुसरं काय लागणार आहे, त्याला हॉट हीटिंग प्रोसेस करायचं आहे. तर मी काय करणार आहे, पहिल्यांदा एक स्टेनलेस स्टीलचा टँक घेणार आहे. ओके, हा कन्सिडर करा स्टेनलेस स्टीलचा हा तुमचा जॅकेटेड टँक आहे. ओके, आणि ह्याला स्टरर इथे ॲड केलेला आहे. ठीक आहे, हा तुमचा स्टरर इथे त्याला मी ॲड केला. आता काय करणार आहे, मी सुक्रोज ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे, वॉटर ॲड करणार आहे. आता वॉटर पण मी हे QC कडून पास करून घेणार आहे. ओके, QC डेली जो प्युरिफाईड वॉटर असेल किंवा वॉटर फॉर इंजेक्शन असेल, हे काय करतं, डेली जो वॉटर सप्लाय होतो त्याला QC कडून टेस्टिंग केलं जातं आय पीच्या स्टँडर्डनुसार आणि ते पास केलं जातं. सेम क्वांटिटीमध्ये मी वेईंग करून घेणार आहे, सुक्रोज ॲड करणार इथे. देन माझा स्टेनलेस स्टीलचा टँक आहे त्याला काय करणार आहे, त्याच्यामध्ये सुक्रोज ॲड करणार आहे. आता माझी प्रोसेस काय आहे की मला मिक्सिंग करायचं आहे आणि सायमल्टेनियसली हीटिंग करायचं आहे. आता हे जे स्टेनलेस मॅन्युफॅक्चरिंग लार्ज स्केलमध्ये जे आहे त्याला काय करतो आपण, जॅकेटेड टँक असतं. म्हणजे त्याला काय असतं, हे जे मी त्याला बाहेरून जी लेअर दिला आहे ह्याच्यामध्ये काय असतं, हीटिंग कॉईल असते. ओके, ही जी हीटिंग कॉईल आहे हे तुमच्या जॅकेटेड इनर टँकला काय करते, हीट प्रोव्हाइड करते. जसं तुम्ही हीटर यूज करता, बरोबर आहे, हीटर कसं करतो, डीप करतो आपण. ओके, ह्या कंडिशनमध्ये आपण जी हीटिंग कॉईल आहे ही एक्सटर्नल दिलेली आहे, म्हणजे त्या कॉईलचा आणि आतल्या कंटेंटचा काही कॉन्टॅक्ट नाही आहे. ठीक आहे. देन आफ्टर हीटिंग आय विल अचीव अ पर्टिक्युलर टेम्परेचर. इथे मी ह्या हीटिंग कॉईलने टेम्परेचर मेंटेन करू शकतो. कंटिन्युअसली हा स्टरर मिक्सिंग करतो आहे आणि एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरवरती हीटिंग करतो आहे. आफ्टर दॅट आय विल पास, हीटिंग झालं, कंटिन्युअसली होमोजिनियस मिक्सर झालं, हीटिंग स्टॉप करणार आहे, स्टरर रिमूव्ह करणार आहे आणि काय करणार आहे, ह्यातलं जे कंटेंट आहे मी हे काढून घेणार आहे. ओके, एका सेपरेट कंटेनरमध्ये. आता सेपरेट कंटेनरमध्ये कशासाठी, फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फिलिंग. आता काय करायचं आहे, मला फिलिंग करायचं आहे. एखाद्या माझा जो फायनल पॅकेजिंग कंटेनर आहे 100 ml असेल, 50 ml असेल, त्याच्यामध्ये मला पास करायचं आहे. सो सच काइंड ऑफ स्टेप शुड बी देअर. देन क्लिनिंग, जो मी कंटेनर यूज केला आहे त्याचं क्लिनिंग. सो दिस आय विल एक्सप्लेन, यू कॅन अंडरस्टूड इन फर्दर सेमिस्टर. ह्याच्यामध्ये मी डीपमध्ये जात नाही आहे, हा आपल्या सिलेबसच्या स्कोपच्या बाहेरचा पार्ट आहे. ओके, देन मेक सेन्स दॅट जे कंटेनर यूज करणार आहे त्याची ग्रेड कुठली असली पाहिजे, SS 316. व्हॉट इज मीन बाय SS, स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस 316 हे जे मी इथे यूज करतो आहे स्टेनलेस स्टील, ह्याची ग्रेड असली पाहिजे स्टेनलेस 316च्या ग्रेडचं स्टीलच आपण यूज करणार आहे. जे मार्केटमध्ये आपण बिल्डिंग मटेरियलला स्टील वापरतो तसलं स्टील आपल्याला वापरायचं नाही आहे, कारण आपण मेडिसिन बनवतो आहे, कॉन्क्रीट बनवत नाही आहे. सो आपल्याला त्याचा जो स्टील वापरायचा आहे हा सुद्धा अप्रूव्ड असला पाहिजे आय पीमध्ये, बरोबर आहे. त्याचीसुद्धा आय पीची टेस्टिंग घेतल्यानंतरच आपल्याला ते मटेरियल इक्विपमेंट इन्स्टॉल करायचे आपल्या प्लांटमध्ये आणि त्याच्यामध्येच आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे. अँड दॅट ग्रेड इज स्टेनलेस स्टील 316. ओके, so such kind of manufacturing consideration is there regarding your raw material and equipment. Then process flow, as I have told, पहिल्यांदा आपण काय केलं, ॲडिशन करून घेतली रॉ मटेरियलची. ओके, त्याच्यानंतर मिक्सिंग करून घेतलं, त्याच्यानंतर फिल्ट्रेशन करून घेतलं आणि त्याच्यानंतर फायनल फिलिंग करून घेणार आहे. ओके, दिस पार्ट ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल व्हेरिएबल अँड मेजर रिस्पॉन्स आर आउट ऑफ युअर सिलेबस. सो आय विल नॉट गोइंग टू गो इन मच डीपर इन धिस. पहिला फक्त प्रोसेस फ्लो मेन्शन करूया.
बेसिक प्रोसेस फ्लो आहे. ह्याच प्रोसेस फ्लोमध्ये आपण आपल्या लॅब स्केलमध्ये करत असतो. पहिले ऑल इन्ग्रेडियंट आपण मिक्स करून घेतो, ॲड करून घेतो, वेईंग करून झाल्यानंतर ॲड करतो, नंतर मिक्स करतो, मिक्स केल्यानंतर त्याचं फिल्ट्रेशन करतो आणि फिल्ट्रेशन केल्यानंतर त्याचं फायनल फिलिंग करतो. आता फिलिंग कसं करतो? फिलिंगसाठी 3 मेथड आहेत, ग्रॅव्हिमेट्रिक मेथड, व्हॉल्युमेट्रिक मेथड अँड कॉन्स्टंट लेवल मेथड. सो जस्ट यू रिमेंबर द 3 नेम ओनली. आता ग्रॅव्हिमेट्रिक मेथड, व्हॉल्युमेट्रिक मेथड आणि कॉन्स्टंट लेवल मेथड हे तुम्हाला डीपमध्ये जाण्याची गरज नाही. आपल्याला ह्या 3 मेथडने फिलिंग करायचं आहे. ओके. आता जी आपण लॅबमध्ये जी केली ती कुठली केली? व्हॉल्युमेट्रिक मेथड केली. तेवढीच फक्त मी तुम्हाला इथे मेन्शन करतो. आता व्हॉल्युमेट्रिक मेथडमध्ये काय केलं आपण? तुमच्याकडे काय होता? मेजरिंग सिलेंडर होता. ठीक आहे. आपल्याला काय सांगितलं होतं की 10 ml व्हॉल्यूम फिल करायचं आहे. तर तुम्ही काय केलं की तुमचा जे व्हॉल्यूम बनला होता सिरपचा तो किती बनला होता? ऑलमोस्ट 8.5 बनला होता. त्याच्यानंतर तुम्ही काय केलं की जो सॉल्वंट होता त्याला काय केलं? 10 ml पर्यंत ॲड केलं आणि व्हॉल्यूम मेकअप केला, पुन्हा मिक्सिंग केलं आणि डायरेक्टली काय केलं? कंटेनरमध्ये ट्रान्सफर केलं. ओके. सो इन दिस केस यू आर गोइंग टू यूज अ कंटेनर. सो व्हॉल्युमेट्रिकमध्ये तेवढ्या व्हॉल्यूममध्ये बनवल्यानंतर आपण डायरेक्टली त्या पर्टिक्युलर कंटेनरमध्ये आपण ॲड करणार आहे. सो दिस इज युअर फिलिंग ऑफ युअर monophysic liquid dosage form. Okay, you just remember this gravimetric, volumetric and constant level. In that we have used volumetric filling. Then next and final slide in this chapter, that is recent advances in monophysic liquid dosage form. So in this recent development method of enhancement we have done in a nano crystal, nanomorph, then sonocrystallization, then superficial fluid process that we have done. Then recent advancement in delivery of liquid dosage form, that is novel parenteral drug delivery and novel ophthalmic drug delivery. ही फक्त तुम्ही स्लाइडची ही नावं फक्त लक्षात ठेवा. हा तुमच्या सिलेबसमधला पॉईंट नाही आहे. फक्त तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म ह्या सिलेबसमध्ये तुम्हाला काय दिलं आहे की बेसिक कन्सेप्ट दिले आहेत मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. आणि आपण नॉर्मली मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कसे प्रिपेअर करत असतो. पण जेव्हा तुम्ही एखादी रिसर्च ॲक्टिव्हिटी कॅरीड करता तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की आत्ता रिसेंटमध्ये मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्ममध्ये आत्ता रिसर्च वर्क काय चालू आहे. नॅनो क्रिस्टलमध्ये रिसर्च वर्क चालू आहे, नॅनो मॉर्फमध्ये रिसर्च वर्क चालू आहे, नॅनो क्रिस्टलायझेशन और सोनो क्रिस्टलायझेशनमध्ये वर्क चालू आहे, सुपर क्रिटिकल फ्लुइड प्रोसेसमध्ये वर्क चालू आहे. हे जे वर्क आहे हे कशासाठी वर्क आहे? इट वर्क्स रिलेटेड टू एन्हान्समेंट इन अ सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग. जसं आपण सोल्युबलायझेशन एन्हान्समेंट टेक्निक बघितल्या त्याच्या पुढे पण जाऊन आता आपण अजून काय सोल्युबिलिटी एन्हान्समेंटच्या टेक्निक काय करू शकतो तर ह्या वर्कमध्ये आपण सोल्युबिलिटी एन्हान्समेंट करू शकतो. देन द रिसेंट ॲडव्हान्समेंट इन डिलिव्हरी ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म. जर आपल्याला ड्रग डिलिव्हरी द्यायची असेल त्या पर्टिक्युलर लिक्विड डोसेज फॉर्ममधून तर आपण ती कशी दिली पाहिजे? आय कॅन यूज नॉवल पॅरेंटल ड्रग डिलिव्हरी और नॉवल ऑप्थॅल्मिक ड्रग डिलिव्हरी. नुसतं अजूनपर्यंत जे आहे ते अप्लाय करत होतो आपण किंवा एखादा IV किंवा IM मधून आपण ड्रग पॅरेंटल रूटने प्रोव्हाइड करत होतो. पण नॉवल पॅरेंटल ड्रगमध्ये आपण काय करू शकतो? एखादा पार्टिकलचा साईज आपण कुठल्या लेवलपर्यंत रिड्यूस करू शकतो की जेणेकरून पॅरेंटल रूटमध्ये पण तो ड्रग व्यवस्थित स्टेबल राहील किंवा इझिली फार्माकोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी प्रोड्यूस करेल. ह्या ज्या पॅरामीटर आहेत ह्याच्यावरती रिसेंट ॲडव्हान्समेंट होत आहे. ओके. सो दिस इज युअर आउट ऑफ सिलेबस. पण जेव्हा तुम्ही फर्दर सेमिस्टरमध्ये जाणार आहात तेव्हा ह्या गोष्टी तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजेत की आपण फ्युचर स्कोप काय आहे या चॅप्टरचा मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्मचा. ओके. सो इन दिस चॅप्टर वी हॅव कवर्डेड द डिफरंट फॉर्म्युलेशन्स अकॉर्डिंग टू देअर रूट्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट वन वी हॅव कवर्डेड oral route or internal application. In second we have seen external application. Again external application we have subdivided on the skin, mouth and body cavities. त्याच्यानुसार जे जे मोनोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होतात ते बघितलं, त्यांचे फॉर्म्युलेशन्स बघितले, आपण त्यांना फॉर्म्युलेशन कसं करू शकतो ते पाहिलं आहे. देन वी हॅव सीन लेबलिंग, पॅकिंग, डिरेक्शन्स. अगेन वी हॅव सीन some general basic consideration, how we can formulate or how we can manufacture, how we can enhance a solubility, that we have covered in our today's lecture. So ultimately we have covered chapter number 8, that is monophysic liquid dosage form.